주님께 닿을 수 없던 우리 어두운 밤 중에 하늘을 향해 주의 이름 나 부를 때 어둠을 뚫고 오신 주 사랑 나의 절망 거두셨네. 주님의 공로 다 이루셨네. 주 예수 나의 산소망. 그 누가 주의 창을 바라 한없는 은혜 증명할까. 영광을 떠나 이 땅에 오신 죄가 되신 구주 예수. 주의 십자가 내게 말하네. 영원히 난 용납됐네. 아름다우신 와 나는 주의 것 그리스도 나의 산소망. 안녕하세요. 바다 예배에 오신 모든 분들을 환영합니다. 2024년 10월 20일 161번째 VOS 바다 예배를 필리핀 SMF 찬양팀의 찬양을 시작으로 하나님께 드리겠습니다. Blessed be your name in the land that is plentiful, where the streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I found in the desert place, though I walk through the wilderness. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Yes, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name.
Blessed be your name. With the sun shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name. On the road marked with suffering, there's pain in the offering. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, your blessed be your name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. The last time you give and take away. You give and take away. You give and take. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Every blessing you pour out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, let's clap our hands. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Let's clap our hands to Jesus once again. Hallelujah. Our God is so... I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Yes, speak the name of Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Till every dark addiction starts to fade. Let's declaring there is hope and there is freedom. Speak the name of Jesus. Yes, Lord, hallelujah. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Yes, Lord, hallelujah. Speak the name of Jesus. I just want to speak the name of Jesus over fear and all
anxiety. So every soul is captured by depression, I speak Jesus. Come on, let's declare it. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is light. Break every stronghold. Break every strong. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Oh, your name is great. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Come on, let's sing it once again. 'Cause your name is power. Your name is healing. Your name is love. Come on, church, let's declare the goodness of God in our life. Hallelujah. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Come on, speak the name of Jesus. Oh, shout Jesus from the mountain. Jesus in the street. Oh, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. From the mountains, shout Jesus from the mountains. Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Let's go the last time, shout Jesus from the mountains. Shout Jesus from the mountains. Jesus in. Come on, church, let's declare the goodness of God. Hallelujah. The name that could heal, the name that could save us, the name that give us freedom. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Yes, it is. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Yes, Lord. Hallelujah. 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 데살로니가전서 5장 16절부터 18절까지 말씀입니다. 항상 기뻐하라. 쉬지 말고 기도하라. 범사에 감사하라. 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. 김영삼 목사님께서 우리가 힘쓸 세 가지라는 제목으로 말씀 전해주시겠습니다. 사랑하는 손은 가족 여러분 안녕하십니까? 오늘도 하나님 은혜가 넘치시기를 바랍니다. 오늘은 데살로니가전서 5장 16절부터 18절의 말씀을 통해서 우리가 힘쓸 세 가지라는 제목으로 말씀을 드리려고 합니다. 우리가 이화여대 총장을 하셨고 교육부 장관을 하셨던 김환란 박사를 잘 알 것입니다. 그는 너무나도 인생을 파란만장하게 살았던 분이 아닐 수 없습니다. 그는 원래 첩의 딸로 태어나서 많은 어려움을 당하였고 멸시와 천대를 받았던 여인입니다. 그럼에도 불구하고 그는 믿음으로 말미암아 이 모든 어려움을 잘 극복하였고 그는 열심히 신학문을 받아들였을 뿐만 아니라 그를 통해서 많은 여성들에게 온 정성을 다하여 가르치고 쏟아부었던 것을 볼 수가 있습니다.
그가 63세에 이화여대 총장을 그만두고 난 이후에 신학을 공부하고 온 시골에 다니면서 그때 복음을 증거하다가 이 세상을 떠나게 되었습니다. 그의 무덤을 가본 사람들은 깜짝 놀란다고 합니다. 다른 게 아니라 그의 무덤에는 그의 과거의 경력에 대해서 많은 글들이 적혀 있는 것이 아니라 그에게는 오직 돌로 만든 성령책 모양이 그 묘 앞에 있고 그 안에는 성경 구절이 적혀 있었다고 합니다. 바로 오늘 우리가 읽은 데살로니가전서 5장 16절부터 18절까지 말씀, 항상 기뻐하라, 쉬지 말고 기도하라, 범사에 감사하라, 이는 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라라는 말씀입니다. 이 말씀은 김환란 박사가 일평생 동안 자신의 좌우명으로 삼고 살았던 말씀이기도 합니다. 그는 항상 기뻐하였고 쉬지 않고 기도하였으며 범사에 감사하는 생활을 삶의 지표로 삼고 살았던 것입니다. 그리하여서 그는 어떤 어려움을 겪고 고난 가운데서라도 많은 사람들에게 아름다운 믿음의 본을 보여줬던 것을 볼 수가 있습니다. 사랑하는 선원가족 여러분, 우리가 이 세상을 살아가면서 정말 힘들고 어려운 처지에 놓을 수도 있습니다. 걱정과 근심으로 인생을 살지 말고 하나님의 뜻대로 살아가야 되는데, 정말로 하나님 뜻이 무엇이냐? 오늘 말씀하신 것처럼 항상 기뻐하고 쉬지 않고 기도하며 범사에 감사하는 것이 바로 하나님의 뜻이란 사실을 우리는 잊어서는 안 됩니다. 오늘 이런 삶을 삶으로 하나님께 은혜를 받고 복된 인생이 될 수 있기를 바랍니다. 그럼 첫째로 우리가 생각할 수 있는 것은 항상 기뻐하는 생활입니다. 사람들은 이 세상 살아가면서 기쁨의 근원을 어디다 두고 있는가? 잘 되는 것, 형통한 것, 그 다음에 건강한 것, 여러 가지 좋은 일들이 생길 때에 우리는 기뻐할 때가 많습니다. 그러나 어려움이 닥쳐오면 슬퍼하고 낙심하곤 합니다. 정말로 예수 그리스도를 믿고 믿음 안에 살아가는 우리들이 어떻게 살아야 될까? 우리의 기쁨의 근원은 어디다 두어야 될까? 그것은 바로 우리 주 예수 그리스도라는 사실을 절대 잊어서는 안 될 것입니다. 빌립보서 4장 4절에서는 주 안에서 항상 기뻐하라, 내가 다시 말하노니 기뻐하라고 하셨습니다. 사도 바울은 실제로 빌립보서를 기록할 당시에는 로마 감옥에 갇힌 어려운 형편이었습니다. 그리고 그 가운데서 사도 바울은 어떤 삶을 살았습니까? 기뻐하는 삶을 살았다는 것입니다. 빌립보 교인들도 다 알았습니다. 사도 바울이 고난을 받고 어려운 가운데 있으면서도 빌립보 교인들에게 기뻐하라고 하면서 자신도 기쁜 삶을 살아가고 있다는 것을 보여주었기 때문입니다. 그래서 그것이 그들에게 격려가 되었던 것입니다. 사랑하는 선원가족 여러분, 우리가 정말로 사도 바울이 어려운 가운데서라도 기뻐할 수 있었던 것은 다른 게 아니죠. 그가 주를 믿고 주 안에 살아갔기 때문에 그런 사실입니다. 즉 그의 기쁨의 근원은 다른 것이 아니라 우리 주 예수 그리스도라는 사실을 바로 경험하고 있었기 때문입니다. 정말로 예수 그리스도야말로 성도들이 어떠한 상황에서도 기뻐할 충분한 근거가 되신다는 사실을 우리는 알아야 됩니다. 예수 그리스도는 어제나 오늘나 영원토록 동일하신 분이십니다. 사도 바울이 예수 안에서 기뻐하였고 감사하는 삶을 살았다면 우리도 그렇게 살 수 있다는 것입니다. 하박국 선지자는 하박국 3장 17절에서 18절까지 이렇게 노래하고 있습니다. 비록 무화과나무가 무성치 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감람나무에 소출이 없으며 밭에 식물이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 나는 여호와로 인하여 즐거워하며 나의 구원의 하나님을 인하여 기뻐하리로다 라고 고백하고 있는 것입니다. 사랑하는 선원가족 여러분, 우리의 믿음의 사람들은 세상을 바라보면서 주변의 환경을 바라보면서
기뻐하는 것보다도 소망의 하나님, 살아계신 하나님, 구원의 하나님을 인하여 즐거워하며 기뻐하는 삶을 살아가는 자가 정말로 행복한 자요 성숙한 성도인 것을 우리는 알아야 됩니다. 따라서 우리는 믿음으로 주변의 환경과 처지를 넘어 기뻐하면서 살아가야 하는 것입니다. 오늘도 바다 가운데서 휴일도 없이 정말로 고된 그러한 근무에 있는 우리 사랑하는 선원 가족들에게 긴장 속에서도 하나님을 바라보면서 주 예수 그리스도 안에서 정말로 기뻐하는 삶을 살 수 있기를 간절히 바랍니다. 스가랴 선지자는 그가 고백하기를 스가랴 2장 10절에 보면 여호와의 말씀에 시온에 따라 노래하고 기뻐하라. 이는 내가 와서 네 가운데 머물 것임이라고 말씀하고 있습니다. 우리의 믿음의 선조들은 기쁨의 근원을 어제나 오늘이나 영원토록 동일하신 예수 그리스도에게 두었던 것처럼 주님과 함께 살아가며 주님과 동행하는 삶이 언제나 우리의 기쁨을 충만하겠다는 사실을 우리는 알아야 됩니다. 그렇기 때문에 어떤 핍박에서도 기뻐했고 매를 맞고 감옥에 끌려가서도 그는 기뻐한 사도 바울의 모습을 볼 수가 있습니다. 다니엘은 사자굴에 던져졌고 때로는 사드락과 메사가 아벳노고는 풀무불에 던져지면서도 그들은 기뻐할 수 있는 그러한 믿음이 있었다는 사실입니다. 사랑하는 선원가족 여러분, 예수 그리스도를 믿고 살아가는 우리들은 이미 마음속에 천국을 이루며 살아가고 있는 자들입니다. 천국을 이루며 살아가는 사람들은 천국의 기쁨을 맛볼 수가 있는 것입니다. 내 주 예수 모신 곳이 그 어디나 하늘나라라는 이러한 찬송가 구절처럼 우리도 예수 그리스도와 함께 살아가면서 항상 기뻐하며 주님께 영광을 돌리며 살아가는 우리들이 되어야 될 줄 압니다. 악한 마귀나 또한 우리의 원수 사탄은 우리의 마음에 있는 기쁨을 빼앗아가려고 합니다. 많은 어려움을 주기도 하고 환경적으로 힘들게 하곤 합니다. 때로는 사람들로 인하여서 우리를 고통을 줄 때도 있습니다. 그러나 사탄의 방법을 아는 우리들은 주님 오시는 날까지 주 안에서 누리는 기쁨을 아름답게 간직하며 살아갈 수 있기를 바랍니다. 정말로 우리는 주님으로 인하여 기뻐하고 주님으로 인하여 행복할 수 있는 그러한 사람. 그래서 어떤 환경과 처지와 조건을 넘어 주님과 아름다운 관계를 누리며 행복하게 살아가고 기뻐하는 분들 될 수 있기를 간절히 바랍니다. 두 번째 우리가 힘써야 할 것은 뭡니까? 쉬지 말고 기도하는 생활입니다. 항상 기뻐하는 것이 우리의 마음대로 되는 것은 아닙니다. 우리 힘으로 우리의 의지로 되는 것이 아니기 때문입니다. 믿음으로 되는 것이죠. 그런데 이런 믿음으로 우리가 기뻐할 수 있는 삶을 누릴 수 있는 가장 중요한 것은 쉬지 않고 기도하는 사람들에게 일어나는 놀라운 하나님의 은혜임을 알아야 됩니다. 요한복음 16장 24절에서 보면은 지금까지 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 아니하였으나 구하라 그리하면 받으리니 너의 기쁨이 충만하리라고 하셨습니다. 이처럼 우리가 기도할 때 기쁨이 충만해지는 것입니다. 우리가 잘 아는 빌립보 4장 6절에서도 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로 우리의 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 예수 그리스도 안에서 우리의 마음과 생각을 지켜주신다고 했습니다. 염려하지 말고 감사함으로 기도하면 하나님 우리에게 평강을 주신다고 약속하신 것입니다. 그래서 이처럼 우리가 기도할 때 우리 안에 평강이 넘치고 뿐만 아니라 당연히 기뻐하는 삶을 살아갈 수가 있습니다. 그래서 우리는 쉬지 말고 기도해야 된다는 사실입니다. 쉬지 않고 기도한다는 것은 무슨 의미일까요? 에베소서 6장 18절에 보면은 항상 성령 안에서 기도하고 이를 위하여 깨어 구하기를 항상 힘쓰라고 하였습니다. 로마서 12장 12절에 보면은 기도에 항상 힘쓰라고 기록하고 있습니다. 그래서 쉬지 않고 기도하는 해야 된다는 사실은 성령 안에서 우리가 기도하기를 힘쓰는 것, 이것이 바로 그의 의미인 것을 알아야 됩니다. 정말 우리의 모범이신 예수 그리스도를 생각해 봅시다. 예수님이 이 세상에 사실 때 정말 많은 백성들을 가르치시고 복음을 전파하시며 병자들을 고치시기에 무척이나 바쁘셨습니다. 그런데 이런 일을 행하시면서도 주님께서는 항상
많은 시간을 할애해서 하나님께 기도하며 하나님과 교제를 했다는 사실을 우리는 잊어서는 안 됩니다. 그분은 밤을 새워 기도하시기도 했고 새벽에 일어나서 기도하시기도 했습니다. 금식하면서 기도하시기도 했습니다. 그리고 때로는 그의 기도하는 생활이 습관이 되었다고 누가복음 22장에 말씀하고 있는 것입니다. 예수님의 기도의 모습은 너무나도 제자들에게 각인되었기 때문에 예수님에게 그런 부탁을 했습니다. 선생님, 우리에게도 기도를 가르쳐 주옵소서라고. 그래서 나온 것이 바로 주님의 기도가 나왔던 것입니다. 사랑하는 선은 가족 여러분, 정말로 우리가 예수님이 기도하신 것처럼 우리도 쉬지 않고 기도해야 됩니다. 정말로 이러한 기도의 삶이 우리를 항상 기쁘게 하며 우리에게 진정한 평강을 주며 승리할 수 있기 때문입니다. 그래서 히브리서 4장 16절에서는 하나님의 긍휼과 은혜를 받을 수 있는 방법으로는 바로 기도를 통하여 이루어질 수 있다고 말씀하고 있는 것입니다. 그래서 우리가 하나님의 긍휼하심과 진정으로 하나님 돕는 은혜를 얻기 위해서는 쉬지 말고 기도를 해야 할 것입니다. 우리 주님처럼 기도하는 아름다운 삶이 우리들에게도 항상 기도에 힘쓰고 열심을 내야 될 것입니다. 쉬지 말고 기도한다는 것은 우리가 24시간 우리가 입을 열어 기도하는 것은 결코 아닙니다. 주님처럼 기도하는 습관을 본받아서 우리가 기도하는 시간도 정하기도 하고 주님처럼 철야도 하고 때로는 새벽에 나와 하나님께 기도하는 이러한 모습들이 우리들에게 쉬지 않고 기도하는 아름다운 습관이 된다는 것입니다. 그래서 가장 중요한 것은 언제나 하나님을 바라보고 기도하는 마음으로 살아가는 마음과 태도를 가지는 것입니다. 하나님은 우리와 함께 계시기 때문에 우리와 항상 교제하기를 기뻐하신다는 사실을 알아야 됩니다. 그래서 우리 주님과 교제하며 기도하고 대화하는 이런 아름다운 영적 교제를 통해서 우리의 기도의 삶이 영이 될 수 있다는 사실입니다. 다시 한번 말씀드리고 싶은 것은 우리가 살아가는 삶의 현장이 힘들고 어렵고 열악하다 할지라도 그럴 때일수록 더 기도하시면서 우리의 마음을 더 강하고 담대하게 해야 될 필요가 있습니다. 기도에 수고하고 기도에 애쓰며 우리가 더욱더 하나님께 가까이 감으로 인해서 우리의 신앙도 능력 있고 힘 있고 재미있는 삶을 살아갈 수가 있습니다. 그래서 기도함으로 우리 인생을 활기찬 삶으로 영위할 수 있기를 바랍니다. 세 번째는 범사에 감사는 그러한 생활입니다. 우리가 항상 기뻐하고 쉬지 말고 기도하면 자연히 따르는 것이 있습니다. 그건 뭡니까? 범사에 감사하는 것입니다. 범사라는 것은 모든 상황과 환경을 의미하기도 합니다. 그래서 어떤 환경과 어떤 처지에서도 감사할 수가 있다고 말씀드리고 있는 겁니다. 저는 가끔 성도들이 그런 얘기를 합니다. 범사가 뭐냐? 우리 충청도에서는 호랑이를 범이라고 얘기합니다. 그래서 범 4마리가 앞에 있다 할지라도 감사할 수 있는 사람, 그게 바로 믿음의 사람이라는 것을 우리는 기억해야 됩니다. 왜 우리가 감사할 수 있을까요? 우리가 잘 아는 것처럼 로마서 8장 28절에 보면은 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자 곧 그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이룬다고 말씀하고 있습니다. 우리는 하나님의 자녀로 부르심을 입은 자들입니다. 우리는 세상 사람들과 같지 않습니다. 우리는 하나님을 사랑하면서 하나님의 말씀을 따라 살아가는 아주 귀한 존재라는 것입니다. 그래서 우리는 하나님의 사랑을 받는 자이기 때문에 하나님은 우리의 삶을 어떻게 이끌어갈 것인가 당연히 합력하여 선을 이루도록 인도해 주신다는 사실을 우리는 압니다. 그리고 믿습니다. 그런 믿음이 있기 때문에 우리는 범사에 감사하며 살아갈 수가 있는 것입니다. 영국의 유명한 침례교 설교자였던 스펄전 목사님이 계십니다. 목사님이 하루는 어느 시골 농가에 방문하게 되었습니다. 농가 마당 한쪽 구석에 큰 풍향계가 있었습니다. 풍향계 밑에는 바람의 방향을 가리키는 화살촉이 바람 부는 대로 이리저리 흔들리고 있었습니다. 스펄전 목사님은 그 모습이 재미있어서 한참 쳐다보고 있는데 가만히 보니까 화살촉 밑에는 기다란 천이 달려 있었습니다. 그 천에는 무엇인가 글자가 적혀 있었습니다. 그래서 가만히 그 풍향계 밑을 가서 보니까 거기에는 이렇게 적혀 있습니다.
God is love. 하나님 사랑이시라. 요한일서 4장 16절에는 말씀입니다. 그래서 스펄전 목사님은 좀 이상하게 생각해서 그 집 주인에게 물어봤습니다. 설마 하나님의 사랑이 바람 부는 대로 바뀐다는 뜻은 아니겠죠? 그러자 농부가 웃으면서 이렇게 대답합니다. 물론입니다. 정반대의 뜻입니다. 바람은 어떤 방향으로 불어도 하나님의 사랑은 변함없이 우리의 가정과 함께 하신다는 뜻으로 하나님은 사랑이시라는 말씀을 거기에 적어 놓았다고 말하고 있습니다. 그렇습니다. 살다 보면 우리가 형통할 때도 있고 곤감을 당할 때도 있습니다. 그러나 한 가지 분명한 것은 어떤 경우에도 하나님의 사랑은 변함없이 우리와 함께 하신다는 사실을 우리는 믿어야 됩니다. 우리가 형통할 때도 하나님의 사랑은 우리와 함께 하십니다. 그러나 우리가 곤고함을 당할 때도 하나님의 사랑은 변함없이 우리와 함께 하신다는 사실입니다. 하나님은 모든 것을 합력하여 선을 이루시기 때문입니다. 우리는 이 사실을 분명히 알기 때문에 범사에 감사하며 살아갈 수 있는 것입니다. 사랑하는 선한 가정 여러분, 우리가 어려울 때, 곤고할 때도 하나님의 은혜를 생각하면서 우리는 잊었던 감사를 드리곤 합니다. 그러나 우리는 오히려 평안할 때, 형통할 때 하나님의 은혜를 잃어버리고 감사하지 않을 수가 있습니다. 내 노력으로 잘 되는 것처럼 착각하기 때문입니다. 우리는 곤고할 때도 하나님의 은혜를 생각하면서 감사해야 되겠지만 형통할 때도 모든 것이 하나님의 은혜요 복인 것을 우리는 생각하면서 감사할 줄 알아야 됩니다. 그래서 우리는 범사에 감사하며 살아가야 될 것입니다. 오늘 말씀을 다시 한번 읽겠습니다. 항상 기뻐하라, 쉬지 말고 기도하라, 범사에 감사하라. 이는 그리스도 예수 안에서 우리를 향하신 하나님의 뜻이니라. 할렐루야. 은혜로우시고 자비로우신 아버지 하나님 감사합니다. 우리가 척박하고 어려운 상황과 환경에서 살아간다 할지라도 무엇보다도 우리는 그 환경과 처지를 원망하거나 불평하지 아니하고 하나님 앞에서 기뻐하며 감사하며 기도하며 살아감으로 인해서 우리의 환경을 이길 수가 있고 하나님께서 기뻐하신 아름다운 성도의 삶을 살게 하여 주시며 하나님의 은혜 가운데 머물게 하여 주옵소서. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. (161번째) 중보기도 시간입니다. 오늘은 선박선교사와 선박교회 그리고 선원교육기관의 사역자들을 위해 항해 중 사고와 질병으로 고통받는 지체를 위해 그리고 바다 예배의 성장을 위해 기도드리겠습니다. 바다를 포함하여 천지 만물을 창조하신 사랑과 은혜의 하나님, 오늘 우리는 전 세계 바다에서 복음을 전하는 선박 선교사들과 선박 교회를 위해 먼저 기도합니다. 파송된 선박 선교사님들이 성령 충만하도록 늘 인도하여 주시옵소서. 주님의 인도하심으로 세워진 선박 교회가 선박이 폐선되는 그날까지
예배 공동체로 굳건히 서 있게 하시고 사역자들을 꾸준히 보내주시기를 간절히 원합니다. 그곳에서 드려지는 예배가 바다 위에서 주님의 영광을 선포하며 많은 선원들에게 은혜가 되게 하여 주시기를 원합니다. 또한 전 세계 선원교육기관에서 사역하는 모든 학원 사역자들을 기억하여 주시고 그들의 선원들에게 복음과 지식을 전하는 귀한 사역에 잘 사용될 수 있도록 인도하여 주시기를 원합니다. 그들의 노고를 통해 많은 선원들이 주님을 믿고 바른 길로 거둘 수 있도록 축복하여 주시기를 간구합니다. 선원교육기관에 있는 학생들이 학창시절 예수 그리스도를 만나게 하시고 예수 그리스도를 알고 있는 학생들에게는 복음을 전하는 사명을 갖는 시기가 되도록 인도하여 주시길 원합니다. 하나님, 고국이 전쟁 중에 있는 선원들의 마음을 먼저 위로하여 주시옵고 그들이 겪는 고통과 불안을 주님의 평안으로 채워 주시옵소서. 먼 바다에서 가족과 조국을 떠나 있는 그들이 주님 안에서 진정한 평화를 찾고 희망을 놓지 않도록 함께하여 주시길 원합니다. 그 선원들 가운데 예수 그리스도를 믿지 않는 선원들이 있다면 또 예수 그리스도를 만나고 그들 마음속에 참 평안을 가지도록 인도하여 주시길 원합니다. 항해 중 사고나 질병으로 인해 고통받는 선원들을 주님의 손길로 치유하여 주시고 그들에게 필요한 의료적 도움과 회복을 허락하여 주시길 원합니다. 그들이 다시 건강한 몸과 마음으로 바다에서의 사명을 감당할 수 있도록 도와주시기를 간절히 기도합니다. 끝으로 바다 예배가 더욱 은혜롭게 성장할 수 있도록 인도해 주시고 이 시간 함께 예배하는 모든 이들에게 주님의 인자를 느끼며 진정한 예배로 나아갈 수 있도록 도와주시길 원합니다. 그들을 향한 주님의 사랑이 온 바다에 가득 퍼지기를 간절히 기도합니다. 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도합니다. 아멘. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 바다 예배 알림입니다. 바다 예배에 참여해 주신 모든 분들에게 감사드립니다. 오늘 말씀은 김영삼 목사께서 전해 주셨습니다. 다음 주 말씀은 김은섭 목사께서 전해 주십니다. 10월 중보기도는 류재민 목사께서 인도해 주고 계십니다. 오늘 함께 나눈 기도 제목을 포함하여 선박에 세워진 교회를 위해 그리고 모든 선원들을 위해 지속적인 기도를 부탁드립니다. 10월 24일부터 27일까지 동남아 해양선교 컨퍼런스가 필리핀 현지에서 진행됩니다. 하나님의 은혜 가운데 진행될 수 있도록 기도 부탁드립니다. 페이스북에 바다 예배와 선교사님 활동, 그리고 해양 정보를 공유 중입니다. 공유하고 싶으신 정보를 보내주시면 게시하겠습니다. 기타, 다른 알림은 이전과 동일합니다. 세부 내용은 화면과 주보를 참조해 주시기 바랍니다. 이상으로 2024년 10월 20일 VOS 바다 예배를 모두 마치겠습니다. 감사합니다.